यशवंते निरातार ताम पहला, मुखियार बंद ताम पहला। दया सत संतोख नाम चारे धर्म कहावे। चौतरमी धर्म भयो एक वर्णी नानक करता। तप तपस्या तजिंदा माही तुझ बिन चित नहीं करदा। जे चिते आवे तू मेरे सतगुरु राख लियो प्रितपाल गोसाई। तुझ बिन दुख गनेरे सहने मेरे राम दीन दयाल साई। तुझे ते आया सुख गनेरा पाया मेरे हर राया। दर्शन राख लियो मेरे सतगुर साई। पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म चौतरमा दे साई। यकीन गुरु प्रसा संगियो नानक नाम चढ़दी कला तेरे प्राणे सबदा भला। अज का जिहड़ा मजमून गुरु महाराज दर्शन दास जी ने साढ़े सबना दे वास्ते बख्शिश कीता है, ये साड़ी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। गुरु महाराज दर्शन दास जी कई बारी सत्संगां दे विच साडे जीवन दे उद्धार दे वास्ते, जीवन दे कल्याण दे वास्ते बार बार कई तरह दी मिसालां दे करके समझाया करते सन कि जगत ते जीवो असी सब उस परम पिता परमात्मा की संतान हाँ। एक रब की औलाद हाँ, एक रब के बच्चे हाँ। और किसी कारण करके असी उस अपने मालिक दे कोलों विछड़ चुके हाँ। साड़ी हालत उस तरह की है जिस तरह एक मेले के अंदर बच्चा अपने माँ बाप दे नाल जांदा है और जांदा जांदा मेले दे खान पीन दे समान या कि जिहड़े खिलौने आदि होंदे हन उन्हां दे प्रलोभन दे विच गवा जांदा है। और माँ तो हाथ छुटदे सार ही मेले दे विच उसनूं समझ नहीं पैंदी कि मेरी माँ किस पासे वल गई है। आप इतना सियाणा हुंदा नहीं कि अपना घर लभ सके, अपने घर जा सके। उहदा रोना देख करके और आंढ गुआंढ दे लागे शागे दे जिहड़े बंदे ने तरस खा के उसनूं सोचते ने कि भुख लगी होवेगी, कुछ टॉफियां लै दिंदे ने, खाण पीण दा समान लै दिंदे ने और वो समान दे लालच विच थोड़े समय लिया जाता है, चुप हो जाता है। फिर उसनूं अपनी माँ की याद आती है, फिर रोन लग पैंदा है, फिर 5-4 कदम इधर जाता है, 5-10 कदम इधर जाता है, उसनूं माँ नज़र नहीं आती, फिर रोंदा है। फिर होर कोई उहदे ते तरस खा के कि बच्चा गवाचा लगता है, वो फिर उसनूं कोई ना कोई चुप कराउण दा हीला वसीला करता है। ना पुछदा है, बच्चा ना नहीं दस सकता, घर का एड्रैस नहीं दस सकता, तो फिर कहंदा हुण किदां कीता जावे। चुप कराउण दे वास्ते कोई खिडौना लै करके दे दिंदा है, खिडौने ना थोड़े समय दे वास्ते वो खेडदा है, चुप हो जाता है। फिर उसनूं अपने माँ की फिर याद आउंदी है, याद आउंदी है तो फिर रोण लग पैंदा है। फिर ऐसा परमात्मा वालों कृपा होंदी है, कोई ऐसा सज्जन मिल जाता है, कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जिहड़ा उसनूं जानदा है, उहदे माँ बाप का घर जानदा है, उसनूं जानदा है कि किहदा बच्चा है, किहदी संतान है। उसनूं खिलौने भी नहीं लै करके दिंदा, उसनूं खाण वास्ते समान भी नहीं लै के दिंदा और उसनूं आवाज़ मारदा है, बच्चा भी पछाण लैंदा है और कुछड़ चक करके या उसकी उंगल लग करके उहदे नाल चुप करके तुर पैंदा है। और जिस वेले उसनूं अपना माता पिता सामने नज़र आंदा है
तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਰੁਦਨ ਦੀ, ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੀ ਆਸ ਤੈਸਾ ਵਾਸ, ਕੁਝ ਆਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਾਮੇ ਲੈ ਬੈਠੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਬਣ ਗਏ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿੰਦੇ ਬਣੇ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੋ ਬੜੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਪੈ ਦਿਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਈ ਰਹਿ ਰਸ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿ ਰਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਰਹਿ ਰਸ ਸੁਣੀਏ, तो पता लगता है कि भाई परात मानख देहरिया, गोबंद मिलन की ए तेरी बरिया, आवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत पर केवल नाम। वो कहते हैं देख भाई भलिया लोका, गल यह है कि जिहड़ा मनुख जामा है ना, ये 84 लाख जोमे दा सरदार है, वड्डा जामा है, मुख जामा है। जे तू सच पूछे तो ये एक पौड़ी का आखरला डंडा है, या किसी भी जीने का पौड़ी का आखरला स्टैप है। जिदा आपां ग्राउंड फ्लोर तो फर्स्ट फ्लोर पर जाना चाहते हाँ, जिथे साडा माता पिता है या जिथे साडा रहन बसेरा है, तो असी पौड़ियाँ चढ़ते हाँ, चढ़ते 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 ये पौड़ियाँ साडा 84 लाख जामा भुगतान हो गया। एक जामा रह गया जिहदे विच असी हाँ, ये है हुण पौड़ी का कोई आखरला डंडा या किसी स्टैप का आखरला स्टैप। अगर असी इहदे विच संभल जाते हैं तो असी अपने घर चल जाते हाँ, बिछड़े हुए माता पिता नूं मिल जाते हैं, रब नूं मिल जाते हाँ। और जे कितरे साडा पैर फिसल जाता है या असी कोई गलती कर बैठे तो असी पौड़ियाँ चों डिग पैंदे। डिगन दे नाल हुण एक सट्टां भी लग गई, और वो जिहड़ा सफ़र सी वो सानू फिर तय करना पैंदा है। या इदां समझ लो कि जिद्दां असी पहाड़ियां ते चढ़दे हाँ, लोग माउंटेन चढ़ते ने, या वैष्णो देवी माता जाते ने, या अमरनाथ की यात्रा करते हैं, या हेमकुंड साहब जाते ने, तो रस्ते बड़े भीखम ने, बर्फीले रस्ते ने, बड़े तंग रस्ते ने। और चलते चलते कई बारी की हुंदा है, कोई पैर थले पत्थर आ गया, मचकोड़ आ गई, या पैर स्लिप हो गया, या उत्थे पानी सीगा, या बारिश आ गई, या बर्फीली जगह तो साडा पैर किसी वेले तिलक जाता है। तो उहदे नाल फिर बंदा हुण पता नहीं कि वो खड्ड तक डिगेगा, डिग भी जाते ने, रिपोर्ट आती है, खबर आउंदियां ने कि बंदे चढ़े सीगे, उन्हां चों 3 थले डिग पे खड्ड दे विच, खड्ड दे विच डिगण दे नाल उन्हां दी मौत हो गई। हुण उन्हां ने विचारे ने गए तो सीगे मंजिल नूं सर करन वास्ते, मंजिल नूं पाउण वास्ते, मंजिले मकसूद ते पहुँचण वास्ते, लेकिन आप कोई कमी रह बैठी, या कुदरत ने धोखा देता, या साडे कर्मां दा फिर समझो कि साडे को कदम चजना ना रख होए, और असी उहदे तो तिलक पे सट्टां भी लवा लियां, या कई मौत दे मूँह भी चले गए। और जिस मकसद जिस टास्क लई आपां आए सां वो साडा पूरा ना हो सकिया। तो महाराज कहते हैं कि देखो भाई गल है सज्जनों, अज असी या कोई भी किसी संता महात्मा के पास पहुँचा है, या गया है, या जान वाला है, या जांदा सी, या जांदा है बड़े चिर दा,
ਤੋ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਖਲਕਤ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਭਨਾ ਜਿਉਂ ਕਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਈਸਾਈ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਤ ਜਨਮ ਨਾ ਬੂਝੀਏ ਸੱਚ ਕਰ ਲੇਹੋ ਬਤਾਏ। ਸਾ ਜਾਤ ਸਾ ਪਾਤ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਕੌਮ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਜੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤਰਖਾਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਿਠਾਈ ਆਦਿਕ ਦਾ ਤਾਂ ਹਲਵਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਕਾਨਾਂ ਮਕੂਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤ ਜਨਮ ਨਾ ਬੂਝੀਏ ਸੱਚ ਕਰ ਲਿਓ ਬਤਾਏ। ਸਾ ਜਾਤ ਸਾ ਪਾਤ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਧਰੇ, तो ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਕੌਣ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਡਿੱਗਾ ਹੈ। तो लोग ये नहीं कहते कि हिंदू डिग्गा है, सिख डिग्गा है, मुसलमान डिग्गा है, कह देंगे ने शराबी डिग्गा है, शराब पी के पिया है। अगर कोई ऐसा मिल जाता है कि जिन्हें जिदा समझ लो कि अफीम ठोडे छके ने या भंग पीती है, तो आम आदमी कह देंगे ने, ये नहीं कहते, क्योंकि नशे च डिगण वाले का ना कोई जात है, ना पात है, ना कोई कौम है। लोग कह देंगे ने भी उत्थे नशैड़ी पिया। तो जे किधरे वो चोर का काम करता है, डकैती का काम करता है, तो वह ना ये कौन पकड़िया गया भी ये चोर है, फलाने का मुंडा चोर है। ये नहीं कहते ब्राह्मण है, ये नहीं कहते सिख है, ये नहीं कहते कि हिंदू है, कौन है, चोर है। तो जे डकैती मारदा, बड़े बड़े डकैत आदि काम करदा, उन्होंने मिलिया गैंगा ना, तो आम कह देंगे ने कि देखो वो बंदा किड्डा चंगा सी, उहदा पिता किड्डा चंगा सी, और मुंडा वेखो अलथ निकलिया और डकैत है, डाकू है। तो साडा ना चंगा काम करना डॉक्टर पै गया, विज्ञानिक पै गया, ग्रंथी पै गया, इतिहासकार पै गया। और जे माड़े काम करन लग गए तो चोर, डाकू, शराबी, कबाबी का ना साडे नाम दे नाल जुड़ गया। तो महाराज इसे करके कहते हैं कि जात जन्म जिहड़ी है ये तो साडे कर्मां दे मुताबक है। तुसीं कच्चे भांडे बनाउण लग पे, शौक जाग गया तो लोग घुमियार कहण लग गए तुहानूं। तो इस तरह महाराज के घर ना कोई जात है, तो ना मजहब, ना कौम, तो ना रब की कोई कौम है, ना रब की कोई जात है, ना उसकी कोई पात है। महाराज कहते हैं कि रब दे घर तां ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना हंकार है। और रब दे घर तां ना रजो है, ना सतो है, ना तमो है। तो महाराज साहब कहते हैं कि तिना इन्हां चीज़ों तो दूर है रब साडा। रूप न रेख न रंग किछ, जिहड़ा रब है ना साडा, परमात्मा साडा सबना जियां दा, उहदा कोई रूप रंग आकार नहीं हैगा। ये तो जिहड़ियां गुरु नानक साहब की फोटो या किसी ने राम दी कृष्ण की बनाई है, साढ़े वांग वो भी किसी अपने युग च समय के मुताबक आए। सतयुग दे विच बल बावन जी आए, कई वासदेव कह देंगे ने उन्होंने, और त्रेते दे विच रामचंद्र महाराज जी आए, द्वापर दे विच कृष्ण महाराज जी आए, और गुरु नानक साहब कलयुग दे विच रब बन के साडे आए। ना तुसां वेख्या, ना असां वेख्या, ना कैमरे हुंदे सी उदों, ना कोई फोटो खिंची जाती सी। तो गुरबाणी नूं पढ़ के, उन्हां दे गुणां नूं जाण करके, उन्हां दे विचारां नूं जाण करके, उन्हां दे इतिहास नूं पढ़ करके, इतिहास नूं जाण करके, और उन्हां दी जीवन शैली नूं ध्यान च रख करके
ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਰੂਪ, ਉਹੀ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੋ, ਫੋਟੋ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਾ ਆਕਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਪਿੰਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਰਜੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸਤੋ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਮੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਪਿੰਨ, ਉਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਤਮੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਮਸਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਮੋ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਮੋ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਮੋ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਨੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੀਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੀਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਰਿੰਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਉਤਨੀ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਗਾ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਤਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆ ਕਿ ਰਿਤੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਸਨਾ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮੀ ਕੁੱਤਾ 30 ਦਿਨ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਉਦਾਸ, ਨਰ ਕੁੱਤਾ ਸਦਾ 6 ਰਿਤ 12 ਮਾਸ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰਾਂ ਵਾਸਨਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਰ ਕੁੱਤਾ ਸਦਾ 6 ਰਿਤ 12 ਮਾਸ, 12 ਮਹੀਨੇ, 6 ਰਿਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ ਲੋਕਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਉਤਨਾ ਕੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੀਮਰਤਾ, ਅੰਧਕਾਰ, ਅਗਿਆਨ, ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜਾਮਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਅਕਲ ਨਾ ਮੌਤ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੌਂ ਲਿਆ, ਜਾਗ ਲਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ, ਪੀ ਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਲਿਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਖੋਆ ਖੁਆਈ ਕਰ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦਿਹਾਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਖਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 21ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਤਨੀ ਹੈ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਫਿਰ ਲਈ, ਬਸ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਚਿੰਟੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਿੱਟੂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਿੱਟੂ ਹੈ। 5-7 ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾ ਲਿਆ,
ਕੁਝ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਆਪ ਤੁਲ ਗਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ, ਪਿਆਰੇ ਘਰ 'ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਅਗਰ ਅੱਜ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਰਾਕਟ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੱਗੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਰੰਗ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਮੀਜ਼ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਚੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਚੇ, ਜਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਚਦੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਲਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਘਰ ਦੇਖੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੰਬਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚਿਤਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖੇ, ਯਾਨੀ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਡਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਵੇਖੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਛੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਡਾਨ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਡਾਨ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਉਡਾਨ ਦੀ। ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ 5-7 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ 14-15 ਘੰਟੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਡਦਿਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਏ। ਕੋਈ ਗੋਲ ਚੀਜ਼ ਰਿੜ੍ਹਦੀ ਵੇਖੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਗੋਲ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਟੇ ਵੁੱਟੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਅਸਾਂ ਰਿੜ੍ਹਦੇ ਵੇਖੀਆਂ ਗੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਰਿੜ੍ਹਦੇ ਵੇਖੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੋਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਿੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਲ ਚੀਜ਼ ਰਿੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਾਂ ਐਸਾ ਪਹੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੀਆ ਇਜਾਦ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਚੀਜ਼ ਰਿੜ੍ਹਦੀ ਦੇਖੀ। ਤੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਈਕਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਸ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਡੇ 'ਚ ਬੈਲ ਜੋੜ ਲਏ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਸੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਰੰਗ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਤਰੱਕੀ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਲਈ, ਗੰਧਰਵਨੀ ਗਧੇ ਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਅਸਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਹੀਨ ਨਹਾਉਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਲਈ, ਕੋਇਲ ਦੀ ਲੈ ਲਈ,
तो असां ये सारिया आवाज़ों ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ भी बना लिया, संगीत बन गया साडा। तो ये तो है समाजिक उन्नति, संसारिक उन्नति। पर जिहड़ी अध्यात्मक उन्नति है, परमार्थक उन्नति है, ਜਿਹਦਾ ਮੇਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਜਿਹਦਾ ਭੰਨ ਤੋੜ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਪਛਾਣਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਾ ਸਿਆਪਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਹੈ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ। ਤੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਤੇ ਕਦੇ ਹੋਏ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲ ਹੰਸਾ ਵਾ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਪੀਆ ਬਸੇ ਚਿਤ ਚੋਰ। ਹੰਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹੰਸ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਕਿ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਹੰਸ ਪ੍ਰਾਣ, ਚੱਲ ਬਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਲਈ, ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਤੇਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਚਲਾਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਨੀ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਛਾਂ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਧੁੱਪ ਆ, ਕਦੇ ਛਾਂ ਆ ਗਈ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਨੀ ਹੋਈ। ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਨੀ ਹੋਈ। ਤੈਂ ਪਾਸੋਂ ਸਭ ਲੱਦ ਗਏ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤਨੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਸੀ, ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਕਾਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਆ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਨੀ ਹੋਈ। ਤੈਂ ਪਾਸੋਂ ਸਭ ਲੱਦ ਗਏ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤਨੀ ਹੋਈ। ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि कौन कहता है ज़माने में किसे रहना है। कौन कहता है कि ज़माने में किसे रहना है। वक्त आता है तो इंसान चले जाते हैं, याद रह जाती है यूं ही दिल को तड़पाने के लिए देखते देखते मेहरबान चले जाते हैं। रात कोल सी सवेरे साढ़े कोल नहीं। तो महाराज कहते कि आदमी का, कोई शायर कहता कि आदमी का जिस्म क्या है। आदमी का जिस्म क्या है? जिस पर है शायदा जहाँ शुदाई होया पिया सारा संसार। कि मौत शायद दूसरे वास्ते बनी है, मौत शायद किसी वास्ते बनी है, साढ़े वास्ते नहीं बनी। दुख शायद दूसरे वास्ते बनया, साढ़े वास्ते नहीं बनया।
ਅਸੀਂ तो सोच के चलते हैं। आदमी का जिस्म क्या है? जिस पर है शायदा जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, लहू का गारा बनाया परमात्मा ने, और ईंट जिसमें हड्डियाँ चंद सांसों पर खड़ा है। ये खाली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, ये इमारत टूट कर सब खाक में मिल जाएगी। और इत्थों ही पैदा हुई इसे से साडे नाल मिट्टी मिली, ए आकाश मिलिया, हवा मिली, पानी मिली, अग मिली, और अखीर च संस्कार किया, जेरे खाक किया या जल प्रवाह किया। पानी पानी च चल गया, मिट्टी मिट्टी च चल गई, अग अग दे विच चल गई, और आकाश स्पेस वो ही है जिथे उसने स्थान लिया। क्योंकि पानी होने लिए भी तो जगह चाहिए है, स्पेस। हवा वगण लिए भी तो स्पेस चाहिए है। अग लगन लिए भी तो जगह चाहिए है। तो सारे आप अपने च चले गए। तो महाराज कहते होंदे सन, संत महात्मा भी कहते ने कि देख भाई, इस तो पहला कि तू मड़ियां च चला जावे। जन्म तो हो गया साडा तुहाडा सब दा। इस तो पहला कि तू मड़ियां च चला जावे। तेनू परमात्मा दे घर चला जाना चाहिए। पहला आत्मा का निवास परमात्मा जो हो जाना चाहिए, जिस करके असा मनुख जामा लिया से, जिस करके असा मनुख जामा पाया से। चलो चली हो गई, राम नाम सत्य हो गया, मन मरिया ना, आत्मा अपने पड़ाव ते पहुंची ना, तो साडा आया दा फायदा की होया। इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आजा दुख पांदे। यानी उस पौड़ी ते आके अखीले डंडे ते आके चुक गए। 10 अरब साल थले डेंगे। हुण फिर दोबारा शुरू करो इत्थों इशारा कहाँ। और ज़्यादातर 100 चो 100, 1000 चो 1000, लख तो लख, ते अखीरले पौड़ी ते आके तिलकदे ही तिलकदे ने। कहो नानक कोटन में कोऊ है कोई। कहो नानक कोटन में कोऊ है कोई, जेड़ा इस पड़ाव ते आकर के समझ जाता है। तिलकदा नहीं, स्लिप नहीं हुंदा। थोड़ियां थोड़ियां ना अपने अंदरों आपां कमियां कढ़ीए, हालातां ठीक करिए। रब साडे सबना तो बड़ा दयाल है। दयाल है तो इतने संत महात्मा धरती ते भेजे ने। गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात। ये रास्ता है, ये मार्ग है। सो ज़्यादा ना कहते हुए नानक नाम चढ़दी कला तेरी पाने सरबत दा भला।